ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्तिः। यस्माच्चातं जगत्सर्वं तस्मिन्नेव प्रलीयते येन तस्मै ज्ञानात्मने नमः। ये इमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं। तैतरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं सम्प्रणीयते। ओम शांति 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 ही। આસિત બંધ. ઓકે, હવે તૈતરીયનું પારાયણ કરીએ. પહેલા મંત્રથી આજે કરીએ. બ્રહ્મવિદા આપનોતિ પરમ. પહેલો મંત્ર. તદેશાભ્યુક્તા સત્યમ જ્ઞાનમનંતમ બ્રહ્મ यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ओष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः औषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः
तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। પછી બીજો મંત્ર બોલું છું. अन्नाद्वैः प्रजा प्रजायन्ते याश्च पृथिवी गुंश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथेनदप्यन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वोषधमुच्यते। सर्वं वेत्तेनमाप्नुवन्ति तेनमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते। अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वोषधमुच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेनैव वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि अद्यते अत्ति च भूत तस्मादन्नं तदुच्यत इति। એના પછીનો જે મંત્ર છે ને એ બી થોડું આપણે કરવાનું છે આજે, એટલે હું બોલું છું. તસ્માદ્વા એતસ્માદન્નરસમયાत् अन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव। तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ઓકે, ગઈ વખતે જે મેં ભાષ્ય વાંચ્યું હતું અને થોડુંક એક્સપ્લેન કર્યું હતું એ ભાષ્ય હું ફરીથી વાંચું છું. હવે તમારા પેજ નંબર જોઈ લેજો. હું બોલું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. ગઈ વખતે વાંચીને મેં મૂકી દીધું તો થોડુંક એક્સપ્લેન કરેલું હતું.
अन्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तेभ्यः आत्मभ्यः अभ्यन्तरतमं ब्रह्मविद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदर्शयिषु शास्त्रम् अविद्याकृतपञ्चकोश अपनयनेन अनेकतुषको द्रव वितुषीकरणेनैव तदन्तर्गत तण्डुलान् प्रस्तौति तस्माद्वा एतस्माद् अन्नरसमयादि इत्यादि अन्नरसमयादि इत्यादि આ ભાષ્ય મેં વાંચ્યું હતું કે અહીંયા આગળ તો કે ઉપનિષદમાં તસ્માદ એ તસ્માદ થી શરૂ કરીને એટલે અન્નમયથી શરૂ કરીને આનંદમય સુધીના પંચકોશનું વર્ણન છે અને પછી છેલ્લે સર્વાંતરતમ જે છે બ્રહ્માત્માના દર્શન કરાવવા એ આખી યાત્રા છે પંચકોશની યાત્રા પંચકોશ પ્રક્રિયામાં અલ્ટિમેટલી શું સિદ્ધ કરવું છે તો કે આપણને હું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું બ્રહ્માત્માના બ્રહ્મ જ આત્મા સ્વરૂપ છે આત્મા જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એના દર્શન કરાવવા છે એટલે પંચકોશ પ્રક્રિયા છે પંચકોશ પ્રક્રિયા માટે એક એક્ઝામ્પલ આપે છે જે અનેક તુષ જે છે અનેક તુષ એટલે એવું બહુ બધા ફોતરાવાળા ધાનની વાત કરે છે અનેક તુષ તુષ એટલે ફોતરા અનેક એટલે ઘણા બધા ફોતરા પડ આપણે કહીએ ને પડ તો એમ કે જુદા જુદા ધાન હોય એમ કે અક્ષત જે છે એ સૌથી એમ કે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન હશે ધાનનો પછી બધા મોર્ડન પછી આવ્યા છે ઇવન મને એમ છે ઘઉં બી પછી આવ્યા એમ હા એ જ કહું છું એટલે વેદની અંદર શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ હશે તો હંમેશા અક્ષતનો જ હશે તમે જોજો એટલે એ વૈદિક કાળથી એ હંમેશા હતું અને અક્ષતમાં બી એવું છે કે આપણી પાસે એકદમ જ સુપર ફાઇન પોલિશ કરેલા ચોખા આવે છે એટલે આપણને ખબર નથી પણ એમ કે એવા જે ટ્રેડિશનલ રાઈસ જે છે એમાં ઘણા બધા ઉપર આવા પડાવાળા આવે પછી તો આ લોકો જે આવા બધા સરસ ચોખાની જાત હોય તો એ લોકો એને બધાને બગાડી નાખ્યું છે મોર્ડનના નામે એમ કે જે જીનેટિકલી મોડિફાઈડ કરી દીધું છે એટલે પછી હવે એવા અનેક ફળ ને રેસાવાળા કદાચ હવે અક્ષત અવેલેબલ બી નહીં હોય એટલે મને યાદ છે હું કોઈમ્બતુર ભણતી હતી ત્યારે સ્વામીજીએ કોઈની પ્રોજેક્ટ આપેલો હતો કે જેટલા એવા ટ્રેડિશનલ એવી ચોખાની જાત છે ને પ્રિઝર્વ કરો કારણ કે એ લોકો જીએમ ફૂડના નામે જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ફૂડના નામે બધું જ આપણું વયું જશે જે આપણી બહુ જ સારી સારી જે રીચ જાત હતી જતી રહેશે એટલે મને હું સાઉથમાં જ્યાં રહેતી હતી ત્યારે એ બધા ચોખાની જાત મેં જોઈ છે કે આપણે આમ કોઈ દિવસ કલ્પના ન કરો એટલા બધા સરસ એટલા મીઠા એટલા બધું એ રીચ બધા ચોખા આજે બી છે એમ કે તમે અહીંયા ખાવ તો તમને આપણા અહીંના ચોખા અત્યારે પાસે આપણી પાસે અવેલેબલ છે સૌ કૂચો લાગે હા એટલા બધા ખાલી એમ કે ભાતના ચોખા પણ એટલા બધા સરસ એમ એટલા સરસ કે જો તમે એ ત્યાં થોડો વખત ખાવ તો તમને કોઈ દિવસ આપણે જે અત્યારે ખાઈ છીએ ચોખા તમે ખાઈ જ ન શકો એટલે એ પહેલાના જમાનાના જે ચોખા છે એ અનેક ઉપર પડવાળા રેસાવાળા આવતા હશે એટલે પછી અત્યારે આદિશંકરાચાર્યજી મહારાજ એક્ઝામ્પલ આપે તો નેચરલી જ આપે ને એ વખતે પોપ્યુલર હોય તો એટલે પંચકોશ જે છે એ જાણે કેમ કે ચોખા ઉપરના આવા બધા જુદા જુદા પડ જેવા પંચકોશ છે એઝ ધો મેં તમને કીધું દ્રષ્ટાંત અને દ્રાષ્ટાંત જે છે એ સાવ કઈ ફિટોફિટ મેચ હોય તો એને કહેવાય જ નહીં તો રૂપક કહેવાય એટલે અત્યારે એક્ઝામ્પલ એવું આપે છે કે જેવી રીતે અનેક તુષકો દ્રવ
વિતુષીકરણેનૈવ તદંતર્ગત તંડુલાન પ્રસ્તુતિ. તો તમે એમ કે એવા અનેક પડવાળા ચોખાના ઉપરના પડ ઉતારો તો તમને જેમ ચોખા પ્રાપ્ત થાય એવી રીતે પંચકોશની પ્રક્રિયા છે, કહેવાનું તાત્પર્ય છે. તો જેવી રીતે તદ અંતર્ગત તંડુલાન પ્રસ્તુતિ, એની સાવ અંદર જે છે એ ચોખા મળે એવી રીતે, તો કે આવી રીતે આંતરતમ બ્રહ્માત્માના દર્શન થાય. કેવી રીતે? તો પંચકોશ પ્રક્રિયા દ્વારા, જે આવા કોષની દૂર કરવાની પ્રક્રિયાથી. એટલે એ આવી રીતે ગઈ વખતે મેં તમને વાત કરી હતી કે પંચકોશ જે છે એ એકચ્યુઅલી 5 સ્તરે થતી ભૂલો સુધારવા માટે 5 કોષની વાત કરી. એટલે આપણે જે ભૂલો કરીએ જે છે એ આવી રીતે શરીરના સ્તરે કરીએ છીએ, મનના સ્તરે કરીએ છીએ, બુદ્ધિના સ્તરે કરીએ છીએ, ઇન્દ્રિયના સ્તરે, બધા સ્તરે ભૂલો કરીએ છીએ. એટલે આવી વિવિધ સ્તરે ભૂલ દૂર કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા છે, પંચકોશ પ્રક્રિયા છે. અને ભૂલો જે છે તમને એવું થાય કે કે ના ના, હું કઈ ભૂલ ન કરું, હું તો બહુ જ એમ કે શાસ્ત્રનો સ્ટડી કરો, મને મારથી ભૂલ ન થાય. તો ભૂલો જે છે એ આવી રીતે 2 પ્રકારની ભૂલો છે. એક ભૂલ જે છે એને તમે વ્યક્તિગત ભૂલ કહી શકો, કે જે પર્સન ટુ પર્સન જુદી ભૂલ હોય. કે ધારો કે હંમેશા શાસ્ત્રમાં રજ્જુ સર્પનું એક્ઝામ્પલ આપે તો એમ કે તમને જે દોરડી જે છે કે લાકડી છે કે કોઈ બી એવું કંઈક છે, એમાં તમને સાપ દેખાણો તો એ સબ્જેક્ટિવ છે, પર્સનલ છે. કે ધારો કે હું તમને રાજકોટ આશ્રમમાં આટલા બધા આપણે વૃક્ષો છે, તો તમને હું કહું કે ધ્યાન રાખજો, ઘણીવાર અહીંયા સાપ હોય છે, તો તમે સવારે પૂજામાં આવો તો તમે ટોર્ચ લઈને આવજો, તમારા મોબાઈલની ટોર્ચ ચાલુ રાખજો, આવી સીઝન છે ચોમાસાની તો સાપ નીકળશે. તો કોઈને સાપનો ડર હોય તો ખાલી પાણીની પાઇપ પડી હોય તો એને એવું લાગે કે સાપ છે, અને કોઈને કંઈક લાકડી પડી હોય તો એમાં સાપ દેખાય, અને કોઈને રિયલ સાપ હોય તો એમાંથી જતી રહે વ્યક્તિ, એનો થાય કંઈક ઓલા કાલ પાણીમાં જતા નળી પડી હશે. તો એ પર્સન ટુ પર્સન જુદું છે, કે વ્યક્તિને રજ્જુની અંદર સાપ દેખાણો, કોઈને પાણીની પાઇપમાં સાપ દેખાણો તો બધાને નથી દેખાતો. કોઈકને જેને બહુ ડરતા હોય તો એને જ દેખાય, બાકી બીજા બધાને તો કે એની મસ્તીમાં જઈને એને આમ સિદ્ધાંત ખબર હોય કે ચલો આવું ખેતરાળ વિસ્તાર છે જંગલનો, તો કોઈ સાપ, એમાં શું છે, આપણે ન નડીએ તો કોઈ આપણને નડવાના નથી. પણ એની મેં એ ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે, એટલે તમે ગભરાતા નહીં. ત્યાં આટલા 25 યર્સમાં જેટલા સાપ નીકળ્યા ને, તો આજ સુધી ટચવુડ કે કોઈને સાપ કરડ્યો નથી ને કોઈને કઈ ઈજા નથી કરી. જ્યારે અહીંયા બાર ઝૂંપડામાં એક સાપ નીકળ્યો તો એ વ્યક્તિને કરડ્યો અને એને 5 દિવસ વેન્ટિલેટર પર રાખવો પડ્યો. હા, અને ગુજરતા ગુજરતા બચી ગયો, 20 વર્ષનો, એટલે બચી ગયો પણ 5 દિવસ વેન્ટિલેટર માર્યો. હું જસ્ટ આશ્રમની બહાર નીકળતી તો એને જસ્ટ સાપ કરડ્યો ને ઊભો નહોતો રહી શકતો, એટલે મેં તરત 108 બોલાવી અને તરત મોકલી દીધો, કારણ કે મારી પાસે ડ્રાઈવર કે કાર તો કોઈ હતું નહીં અહીંયા, અને એ વખતે તેને ફટાક મોકલવો પડે. પછી એ લોકો 108 વાળા એટલા બધા સિન્સિયર એન્ડ કમિટેડ કે મને રિપોર્ટ માટે 4-5 વાર ફોન કર્યો કે ટાઈમસર આવી ગઈ હતી ને, અને એની ટ્રીટમેન્ટ કેવી છે ને એની તબિયત કેવી છે. હા, સેવા બહુ સારી છે. પણ એની ઉપરથી મને એટલી ખબર પડી કે કદાચ આ એરિયામાં હું માનું છું એવા બિનઝેરી સાપ નહીં હોય એમ. જ્યારે રાજકોટમાં કદી એટલે કદી એક પણ ઝેરી નથી એવું મને લાગે છે. એટલે હા, એટલે મંદિર છે એટલે એમ કે રજ્જુની અંદર સાપ હું આવું વર્ણન કરું ને તમે અહીં આવો તો તમને પછી ડર લાગે. એટલે ખરેખર ન હોય તોય તમને દેખાય તો એ વ્યક્તિગત છે. એટલે આવી બધી ભૂલો વ્યક્તિગત છે. એટલે હું તો કેતા તો બધાને મને જ ડર લાગે કે બધા પાછા ડરવા માંડશે તો એનો મને ડર લાગે. જનરલી ખરેખર બધા જ એનિમલ કીડીથી માંડીને સિંહ સુધીના બધા જ જે કુદરતના જે બધા છે તત્વો એનિમલ, એ બધાનો એક જ સ્વભાવ છે કે તમે એને નડો નહીં તો એ કદી ના નડે. મનુષ્યમાં એવું નથી, તમે એને નડો નહીં તો બી તમને નડી શકે.
પણ આ લોકોને કદી તમે હાનિ ન કરો તો ઈ સિંહ ને વાઘ બી કોઈ દિવસ હેરાન ન કરે. એટલે એનીવે, એટલે આવી અનેક ભૂલો છે કે જેને આપણે એકની બદલે બીજું માની લઈ અને ડરતા હોય તો ઈ સબ્જેક્ટિવ છે, વ્યક્તિગત ભૂલ છે. પણ અમુક ભૂલો એવી છે કે જે યુનિવર્સલ છે, સાર્વત્રિક છે. એ ચાહે વ્યક્તિ ભારતમાં છે કે અમેરિકામાં છે કે પાકિસ્તાનમાં છે, યુનિવર્સલી બધા માટે એકદમ જ સાચું. ઈ બધા જ આ ભૂલ કરે ને કરે છે એમ. તમે એમ કહો ના ના, ઈ તો છે ને આઈન્સ્ટાઈન તો છે ને માતાજી જીનિયસ, સૌથી બુદ્ધિશાળી, ઈ ન કરે તો એમાં એવો એ ભૂલ માટે બધા લોકો સમાન છે. ન્યૂટન એ કરે ને આઈન્સ્ટાઈન એ કરે અને બિલ ગેટ્સ એ કરે, બધા જ આ ભૂલ કરે. કઈ ભૂલ? તો કે પોતાના શરીરને આત્મા માનવાની, પોતે પોતાનું કાર્યકારણ સંઘાતને હું માનવાની ભૂલ જે છે એ બધા માટે યુનિવર્સલ છે. શા માટે યુનિવર્સલ છે? તો કે ઓકે, જન્મ સમયનું કેપિટલ ઈ છે. વ્યક્તિનો જન્મ એટલે જ થયો કારણ કે સ્વ-વિષયક અજ્ઞાન છે. જો સ્વ-વિષયક જ્ઞાન હોય, હું સચ્ચિદાનંદ આત્મા છું એવું જ્ઞાન હોય તો એનો જન્મ જ ન થાય. એટલે બધા જેને તમે ખૂબ જ નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર કયો કે ગમે કયો, એ બધા લોકો જન્મથી બોર્ન ઇગ્નોરન્ટ, જન્મથી અજ્ઞાન, સ્વ-વિષયક અજ્ઞાન લઈને જ આવ્યા છે. એટલે એ ભૂલ જે છે, પોતાના વિશેની ભૂલ, એ યુનિવર્સલ. જગત વિશે કઈ બી એક પદાર્થને બીજો પદાર્થ માને, એ ભૂલ યુનિવર્સલ નથી, એ સબ્જેક્ટિવ છે. એક વ્યક્તિ આમ માને, બીજી વ્યક્તિ આમ માને, બધાનું જુદું જુદું હોય છે વિઝન. અને મેં તમને બે વખતે એડ કર્યું તો કે જે યુનિવર્સલ ભૂલ જે છે એમાં પાછું એક સ્ટેપ આપણે આગળ એડ કરવાનું છે કે ખાલી આપણને સ્વ-વિષયક અજ્ઞાન છે એ એક જ વસ્તુ નથી. સ્વ-વિષયક અજ્ઞાન લઈને જન્મ્યા છીએ એ યુનિવર્સલ છે, બધા લઈને જન્મ્યા છે. બોર્ન ઇગ્નોરન્ટ, એ મારું જન્મ સમયનું કેપિટલ જ આ છે, એ લઈને આવ્યા. એટલું જ હોત તો કદાચ આપણું વેદાંત ભણવાનું કામ સહેલું થઈ જાત કે જેવું એકવાર ખબર પડે કે તું ખરેખર એમ કે મને મારું સ્વરૂપ ખબર નથી, તો આ શાસ્ત્ર એમ કે તું સત્યમ જ્ઞાનમ અનંત સ્વરૂપ છો, તું સચ્ચિદાનંદ આત્મા, તું પૂર્ણ છો. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. આટલું કહીને વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. એટલે એમ કે વ્યક્તિને સપોઝ આ કોઈને એમ કે ખબર નથી કે આ છે ને એરપોર્ટ છે, એ ખબર નથી, તો એરપોર્ટ વિશેનું અજ્ઞાન જે છે એ કેવું છે? ખાલી અજ્ઞાન છે કે મને એરપોર્ટ છે એ ખબર નથી. ધારો કે અત્યારે અમારે પેલી દાહોદની બેન ઉપર કામ કરે છે, તો તમે એને પૂછો તો આ શું છે, તો એ બિચારીને ખબર ન હોય. એ લોકો એટલા બધા જગતના વિષયો માટે અજ્ઞાત છે કે તમે એને પેલું ટેપ વોટર કેવી રીતે ચાલુ કરવું એ બી ખબર ન હોય બિચારા. તો તમે એમ કહો કે આ તો એરપોર્ટ છે અને આ જે છે ને એનાથી આપણે સાંભળી શકીએ મોબાઈલનો અવાજ, મોબાઈલ ખબર હોય ને, તો કીધું એટલે અજ્ઞાન દૂર થઈ ગયું, વાર્તા પૂરી. આ એરપોર્ટ છે એટલે એરપોર્ટ વિષયક અજ્ઞાન દૂર થઈ ગયું. તો મને ખાલી હું કોણ છું એ ખબર નથી, હું એમાંય, તો એવું કહી દે કે તું સચ્ચિદાનંદ આત્મા, તો પૂરું થઈ જાય. તો એવું આવું જગત જેવું અજ્ઞાન નથી, પણ એમાં તો કે બે સ્તરે સમસ્યા છે. હું નથી એ મને, હું સ્વ-વિષયક અજ્ઞાન છે, મને મારા વિષયનું અજ્ઞાન છે, અને હું નથી એવું મેં માની લીધું છે. એટલે બે સ્તરે પ્રોબ્લેમ છે. હું શું છું એ નથી ખબર, અને સાથે સાથે હું નથી એવું મેં માની લીધું છે. આ બે સ્તરના પ્રોબ્લેમ. સ્વ-વિષયક સંપૂર્ણ અજ્ઞાન પહેલું સ્ટેપ, અને સ્વ-વિષયક નથી એ માની લેવું એ બીજું પ્રોબ્લેમ. એટલે બધાએ એવું યુનિવર્સલી, સાર્વત્રિક, બધાએ એવું માની લીધું છે કે હું અપૂર્ણ છું, હું દુઃખી છું, હું શરીર છું, હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું, હું ઇન્દ્રિય છું, હું પ્રાણ છું, આવું માની લીધું છે બધાએ. એટલે હું શું છું એ નથી ખબર, અને હું નથી એવું બધું માની લીધું છે. આ સમસ્યા જે છે, બે સ્તરની સમસ્યા, એ યુનિવર્સલ છે, સાર્વત્રિક છે. એ ભૂલ સબ્જેક્ટિવ નથી. એ સાર્વત્રિક હોવાને કારણે બધા જ સમાન ભૂલ અને સમાન કન્ફ્યુઝનમાં છે. હું નથી એવું માનવું એ કન્ફ્યુઝનમાં, એટલે બધા લોકો સરખા લાગે છે.
એટલે બધા એક જ સરખી ભૂલ કરે છે, એક જ સરખા કન્ફ્યુઝનના સાગરમાં ડૂબેલા છે. એટલે બધાને એવું લાગે કે આપણે બધામાં નોર્મલ છીએ, આપણને બધાને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમને એવું થાય કે કેમ બધા વેદાંત ભણતા નથી, કેમ કોઈને? કારણ કે બધા લોકો એક જ સમાન વસ્તુઓમાં રાચી રહ્યા છે. એટલે ગાંડાની હોસ્પિટલમાં બધા ગાંડાને એવું જ લાગે કે ઓલ આર નોર્મલ, કે બધા સરખા છે એટલે બધાને એવું જ લાગે કે આપણે નોર્મલ છે. એટલે આખું જગત એવા મોહની અંદર રહેલું છે. સો બધા લોકો એકબીજાને નોર્મલ છે એવા પ્રકારે સાંત્વના આપે. પછી એમાંથી કોઈક એવું જાગે તો એને ખબર પડે કે શા માટે અપૂર્ણતા છે, શા માટે દુઃખ છે, શા માટે ડિસસેટિસ્ફેક્શન છે, શા માટે અનેક પ્રાપ્તિઓ છતાં મને અધૂરપનું જે એક અંદર એક જે છે ખૂંચવાનું, અસંતુષ્ટિની જે યાત્રા છે એ કેમ ચાલુ ને ચાલુ છે. તો એ કોઈક જાગે તો એની પછી ઇન્ક્વાયરી, એની બધી જર્ની શરૂ થાય. બાકી બધાને એવું જ લાગે કે બધું આમ જ હોય, સંસાર જે છે આવો જ છે ને, આવું જ દુઃખ ને આવી તકલીફ, આવી અપૂર્ણતા અને પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ ને આ દુઃખ વાળો જ આ સંસાર છે એવું લાગે. સંઘર્ષ છે, દુઃખ છે, ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, એવું જ હોય, એમાંથી કોઈ દિવસ બહાર ન નીકળી શકાય. હું પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું એવું ભૂલથી બી કોઈને પોતા વિશે લાગતું નથી. શાસ્ત્ર પોકારીને કે તો એ નથી લાગતું, પોતે પોતાની રીતે જે કન્ક્લુડ કર્યું છે એને સાચું માનીને પોતે એક જન્મ નહીં અનેક જન્મો મનુષ્યના મળે ત્યારે એવું જ પૂરું કરી દે. એટલે એ જે આવી અજ્ઞાન, અવિદ્યા કે મોહની નિદ્રામાંથી જાગે એ લોકો પ્રશ્ન પર કરે. બધા લોકો પ્રશ્ન ન કરે. બધા લોકો એ જે આખા જગતનું નોર્મલ છે, નોર્મલ ભૂલને નોર્મલાઇઝ કરી દીધી છે. એટલે તમે જો કે જે લોકો એમાંથી જાગી અને મોક્ષ માટે પુરુષાર્થ કરતા હોય, બીજા બધાને બહુ અજીબ લાગે. સમજો છો કે આખું બધું ગાંડાની હોસ્પિટલો એમાંથી એક ડાયો થઈ જાય તો બીજા બધાને ઈ એકદમ જ અચરજ લાગે. એટલે જસ્ટ વિઝ્યુઅલાઇઝ કે આખું આપણા એવું કોઈને કહેવાય નહીં દુનિયામાં, નહીતર ઈ લોકોને એવું લાગે કે આપણને એરોગન્ટ છે, આપણને બહુ ઉદ્દંડ થઈ ગયા છે. પણ ખરેખર એવું છે કે બધા મોહમયી મદિરા પીને જગત ઉન્મત્ત ફરે છે. અને એમાંથી કોઈ વ્યક્તિ, વિરલ વ્યક્તિ જેને જન્મો જન્માંતરના પુણ્યનો ઉદય થયો હોય તો એને બેઝિક ફંડામેન્ટલ પ્રશ્નો થવા માંડે ને એમાંથી ઉપર ઉઠવાનો પ્રયાસ કરે તો બીજા બધા નામ તાણે નીચે. લિટરલી. એટલે ઈ બધા સાચા બંધુ નથી. આપણે એમ કહીએ કે ઈ મારા બંધુ છે, ઈ મારા એમ કે સગાવાલા છે. તો સાચા બંધુ એ છે કે જ્યારે તમે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં ઉપર ઉઠવાની કોશિશ કરો, તમે ઈ જે યાનિશા સર્વભૂતાના બધા ઈ જે અજ્ઞાનની નિદ્રામાં સૂતા છે એમાંથી તમે જાગવાની કોશિશ કરો તો બંધુ ઈ છે કે તમને એમાં સહાય કરે. પણ એકચ્યુઅલી શું થતું હોય છે તો કે ઈ લોકો બધા બિચારા ઘોર નિશામાં છે. ઈ લોકો આવી અજ્ઞાનની ચાદર ઓઢીને સૂતા છે. એમાંથી તમે લોકો એમ કહો કે જાગીને જોવ તો જગત દિશે નહીં, તમને ખબર પડે કે આમાં તો આવા તો આપણા હજારો જન્મ થઈ ગયા, હજારો વાર લગ્ન કર્યા, હજારો પતિને પત્નીને દીકરા દીકરી હતા, અને હવે આવું આપણને એવા સદગુરુ ને શાસ્ત્ર મળ્યા, આપણે જાગ્યા છીએ તો હવે આપણે આપણું યાત્રાને આગળ વધારીએ. ખબર નથી કેટલા શ્વાસ હશે આપણી પાસે. તો બીજા લોકોને એવા લોકો ગાંડા લાગે. એટલે હંમેશા જ્ઞાનનિષ્ઠનું વર્ણન હશે તો એવી રીતે હશે, ઉન્મત્તવત બાલવત. એ લોકો એમ કે બાળક જેવા સહજ અને નિર્દોષ છે, ઉન્મત્તવત એટલે એ લોકોને એવું લાગે કે આ લોકો ઉન્મત્ત છે. એ જ્ઞાનને કારણે એકદમ આનંદની એક પેલામાં હોય. તો એટલે એ જગતની જે નોર્મલ બધી ભૂલોમાં રાજતા, જગતના જે અંધકારમાં રાજતા લોકોથી લોકો ડિફરન્ટ છે, નોર્મલ નથી. એટલે પૂજ્ય સ્વામી દયાનંદજી જોક્યુલરલી કહેતા હોય એમ કે આમ અમે લોકો કોઈમ્બતુરમાં બધા બ્રહ્મચારીઓ બેઠા હોય ને તો આ બધા અમેરિકન લોકોને બહુ ખબર ન પડે એટલે કઈક પ્રશ્ન પૂછે ને તો કે હા, એ લોકો એબનોર્મલ છે અથવા એબો નોર્મલ છે. તાર જે માનવું એમાં એવું જ કે આઈધર એબનોર્મલ તમે કયો અથવા એબો નોર્મલ છે. શા માટે? તો કે જે બધા નોર્મલ જે બધા છે લોકો, જે નોર્મલ
જે મિસ્ટેક કરી રહ્યા છે, કન્ફ્યુઝનમાં રાચે છે, એમાંથી લોકો ઉઠી ગયા છે. પણ એની સ્થિતિ કેવી છે એ બધા લોકોની કે હજી એટલું શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન કરીને પાક્કા નો બન્યા હોય, એટલે ઓલા લોકો એને ખેંચે તો પાછા ખેંચાય છે. ભાન નથી પડતી કે એકચ્યુઅલી તમે મને પૂછો તો એ લોકો જે એવી અજ્ઞાનની નિદ્રામાં સૂતા છે એને જગાડવાની કોશિશ કરવાની હોય, આપણે પાછી ચાદર ઓઢીને સુઈ ન જવાનું હોય. એટલે એ બહુ અજીબ છે કે તમે લોકો જાગી ગયેલા જીવ છો, તો જાગીને જોઉં તો મને જગત દિશે નહીં. એટલે શું તો કે હવે જે બધી એવી અજ્ઞાનની બધી અટપટ્યા જે બધા ખેલ છે, જે માયાના ખેલ છે, એ તમને નથી દેખાતા. તમે હવે તો કે આવી રીતે પરબ્રહ્મ તરફ તમારી આવી ઊંચી ઉડાન ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો તમારું મિશન શું હોય તો કે એને કન્વર્ટ કરવાનું હોય. અત્યારે હાલ કેવો છે કે તમે કન્વર્ટ થઈ જાવ છો. શું કામ તો કે તમે શ્રવણનિષ્ઠ નથી બન્યા, મનનનિષ્ઠ નથી બન્યા, નિધિધ્યાસન નિષ્ઠ નથી બન્યા. જે લોકોની જ્ઞાનમાં ડે બાય ડે નિષ્ઠા આવે એ લોકો એવો વ્યવહાર ન કરે, કારણ કે તમે એકદમ જ ગ્રાઉન્ડેડ છો. જો તમે ગ્રાઉન્ડેડ છો તો તમારું હંમેશા મનમાં એ જ ચાલતું હોય કે એને એકડે એકથી ચાલુ કરાવો, એની આધ્યાત્મિક જર્ની ચાલુ કરાવો. એટલે હું ઘણી વાર આમ જરાક ગુસ્સે થઈને બી તમને કહું ને કે ઘરે મહેમાન આવ્યા, સો વોટ, વાય ડોન્ટ યુ ટેલ ધેમ ટુ કમ ફોર સત્સંગ. જો ક્રિશ્ચિયન લોકો આટલું વટલાવી શકે, જે પાકા હિન્દુ છે એને વટલાવી શકે, મુસ્લિમ આવી રીતે કરી શકે. મુસ્લિમોએ કેટલા લોકોને વટલાવ્યા છે, મને ખબર છે કેટલા પટેલ લોકોને વટલાવ્યા છે. લોકો તો એ લોકોને તો ખબર છે હિન્દુ છે તો એ વટલાવી શકે. આ તમને ખબર નથી તમારો દીકરો છે અને હિન્દુ છે ખબર નથી, તમારી દીકરી હિન્દુ છે ખબર નથી, તમારો હસબન્ડ હિન્દુ છે ખબર નથી, તમારા નેબર હિન્દુ છે, તો તમે હિન્દુને હિન્દુ નથી બનાવી શકતા. અને તમે પાછા એ અજ્ઞાનની ચાદર ઓઢીને પાછા બ્લેન્કેટ ઓઢીને ઉઈ જાવ. તમારે ઓલ ધ ટાઈમ તમારા બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં જે લેવલે છે એ લેવલથી લોકોની આધ્યાત્મિક જર્ની શરૂ કરાવી અને એને તો કે તમારે એક એવી વૈચારિક યાત્રામાં મૂકવા પડે. એ લોકો વિચાર કરતા થાય એમાં મૂકવા પડે. એટલે ઈ જે નોર્મલ ભૂલના સાગરમાં ઈ લોકો ડૂબી રહ્યા છે, ડૂબકા ખાય છે, તો ત્યાં ને ત્યાં આપણે પાછું ન પડવાનું. પણ તમારી કોઈ બી રીતે પ્રેમથી, સમજાવટથી, કોઈ બી રીતે સરસ રીતે એની જર્ની ચાલુ કરાવો. કે તમે ખાલી ઇમેજિન કરો કે તમારી ઘરે રવિવારે મહેમાન આવ્યા, શનિવાર સાંજે, ને તમે સપોઝ એને કહો કે બહુ જ તમને ગમશે, આવો ને ધ્યાન નાખતા, તો તમને શું, તમને લાગે છે તમને કઈ સજા કરી દે? તમને એમ લાગે છે તમે એને સત્સંગમાં લઈ આવો એટલે તમારી આ સંબંધો તોડી નાખે એવું લાગે? તમને લાગે અવ્યવહારુ લાગે તો ઓકે, એ તો જ્ઞાનના માર્ગે ચાલશે. લોકો બીજા બધાને અવ્યવહારુ લાગવાના કારણ કે એ નોર્મલ ભૂલ કરનારો જે પાગલ સંસાર છે એમાંથી ઉઠી ગયા છે, ને બધાની એબનોર્મલ જ લાગવાના. એબો નોર્મલ કે એબનોર્મલ લાગવાના, કારણ કે એનો વ્યવહાર જે દુનિયાના લોકો જેવો નથી. દુનિયાના લોકો જેને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે એના લોકો હવે એમાંથી ઈ કન્ફ્યુઝનમાંથી નીકળી ગયા છે. દુનિયાના લોકો બધી ચમક દમકને, પૈસાને, સત્તાને, એમાં સુખ માને ને એને પ્રાધાન્ય આપે છે. જ્યારે આને ખબર પડી ગઈ છે કે એમાં સુખનો છાંટો બી નથી. એટલે તો અર્જુન એમ કહે છે કે તમે મને ત્રણેય લોકનું નિષ્કંટક અને સમૃદ્ધ રાજ્ય આપો તો બી મને નથી લાગતું કે મારી અંદરની વેદના, મારી અંદરની અશાંતિ જે છે એ કોઈ બી રીતે હવે શાંત થાય. મારી અસંતુષ્ટિ જે છે એ હવે સંતુષ્ટિમાં પરિણત થાય એવું મને નથી લાગતું. તો આખી દુનિયા ત્રણેય લોકના રાજ્યને તો મહાન જ ગણે છે, સમૃદ્ધ રાજ્યને મહાન જ ગણે છે, એની સક્સેસ ગણે છે. તો અર્જુન એમ કે મારે નથી જોતું, હું ફેંકી દઉં, તો બધા એને ગાંડો જ ગણે ને, કારણ કે ઈ બધા પાગલ છે એટલે અર્જુનને પાગલ ગણે. એટલે જે ઉઠી ગયેલા છે એ બધા હિન્દુઓની બહુ જ પવિત્ર ફરજ છે કે તમારી આસપાસના લોકોને તમારે હિન્દુ બનાવવા. ઈ તમારી ફરજ છે, પણ ઈ ન બને તો તમે તો ઈ જે તમને સંસારમાં પાછા ઢસડે છે એમાં તો નહીં જાઓ. એટલે હું ઘણીવાર અલ્પાને કે કોઈને બહુ જ અતિશય લોકો એમ કે લગ્નમાં જાઉં ને ફરવા જાઉં ને ફલાણું ઢીકણું, તો હું સતત કહું કે ભાઈ 31મી ડિસેમ્બરે તમારે ફરવા જવાનું હોય એટલે ત્યાં શું માહોલ હોય એ તમને સમજ નથી પડતી. 31મી ડિસેમ્બરે ફરવા જાય તો ત્યાં દારૂની પાર્ટી સિવાય બીજું કઈ ન હોય, તો તમારામાં કેમ તાકાત નથી? એ તમને ત્યાં તાણી શકે છે, તમારામાં કેમ તાકાત નથી?
કે 31મી ડિસેમ્બરે તમને જો એવું લાગતું હોય કે આપણા ડેટ પ્રમાણે વર્ષો છેલ્લો દિવસ છે, તો તમે કેમ એવું નથી કહેતા કે આપણે ભેગા થઈને મોટી પૂજા કરશું? અમેરિકાના આશ્રમમાં બન્યો તે દિવસથી એ લોકો હા એવી રીતે કર્યું છે, કારણ કે અમેરિકામાં આપણા જેટલા ભારતીય છે એ લોકો બિચારા બાય ડિફોલ્ટ ત્યાં બધું પાર્ટીઓ ચાલતી હોય ત્યાં જવાનું એવું હોય કન્ડિશન. તો સ્વામી દયાનંદજીએ પહેલેથી એવું ત્યાં એક કર્યું છે કે 31 ડિસેમ્બરે આપણે મહાપૂજા કરીને સરસ સેલિબ્રેટ કરશું. તો હજારો લોકો 31 ડિસેમ્બર આવે, દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાનની પૂજા કરે અને સ્વામીજીની હાજરીમાં સરસ મજાની પૂજા થાય ને બધા હા એમ કે ચલો આપણે આપણા વ્યવહાર માટે આપણે એને વર્ષ ગણ્યું છે, ચલો આપણી બધી એમ કે સ્કૂલથી માની તો આપણે વાંધો નથી, ઇંગ્લિશ કેલેન્ડરને માન આપવાનો વાંધો નથી, પણ આપણે એની રીતે દારૂ પીને નાચવાનું એવું કોણે કીધું? તો આજની ઘડીએ ત્યાં આગળ ઓછામાં ઓછી હજાર પૂજા થાય છે, હજાર પૂજા ત્યાં થાય છે ને લોકો ખાલી દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન 31 ડિસેમ્બરે પૂજામાં આવે છે આટલા વર્ષોથી. તો આપણે 31 ડિસેમ્બરે રખડવા જવાનું, નાચવા જવાનું આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? આપણા સગાવાલા આપણો પરિવાર જાય તો આપણે કેવી રીતે જઈ શકીએ? એ મારા મગજમાં નથી બેસતું. તમે એમ કહો માતાજી મારો દીકરો મારા હસબન્ડ જાય તો મારે જવું પડે ને, તમે ના પાડો, તમે એમ કહો ના મારે એવી જગ્યાએ જવું જ નથી, તો તમને શું કરે? ફાંસી માથે લટકાવી. વોટ આઈ એમ ટેલિંગ ટુ યુ કે એક સાધક તરીકે, એક જાગી ગયેલી વ્યક્તિ તરીકે, એક જે યુનિવર્સલ જે કન્ફ્યુઝનમાં જે આખો જગત છે એમાંથી તમે જો ભગવાને તમને કૃપા કરી છે ને તમે ઉપર ઉઠી ગયા છો, તો હજી પાછું એમાં તમારે પડવું છે. અને તમે પાછા પડો એ કેવડી મોટી, જેને કહે કે કેવડી મોટી મારી અને તમારી બેની નિષ્ફળતા છે. તમે એમ કે ખરેખર આઈ ટેલ યુ કે દરેક હિન્દુમાં એવી તાકાત હોય કે કેટલા હિન્દુ નહીં પોતે આમ ઢસડીને એ ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને અહીંયા લઈ આવે. એની બદલે તમને એવું થાય કે આને ખરાબ લાગશે, આને આમ લાગશે, તેમ લાગશે, એમ કરીને પાછું ઈ અજ્ઞાનની ચાદરમાં ઓડીને આપણે પાછા ત્યાં જતા. એટલે એનીવે તમને આ એક ક્લેરિટી હોય કે એક આવી સબ્જેક્ટિવ મિસ્ટેક્સ છે અને એક જે છે યુનિવર્સલ મિસ્ટેક છે. યુનિવર્સલ મિસ્ટેક્સમાંથી ભગવાનની કૃપાથી આપણે બધા જાગેલા મનુષ્યો છીએ. જાગેલા મનુષ્યો બીજાને જગાડવાના હોય, પોતે ઊંઘી ન જવાનું હોય, અને જગાડવાની પ્રક્રિયામાં એવી જે વસ્તુ નડતી હોય તો તમે તમારી જાતને ઉદ્દેશીને કહી શકો. એમાં કોઈ ઘટવાવાળી વસ્તુ છે તો તમારું મોરલ કરેજ છે. ધારો કે અત્યારે તમે બધા પ્રવચનમાં આવ્યા તો તમે માનો છો કે 7:30 વાગે તમારા ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ કોઈ મોટી કોન્ફરન્સમાં બેસી ગયા હોય. શા માટે એવી તાકાત નથી કે ના ધ્યાન, આપણું ધ્યાન શું છે આપણે જાણવું પડે, જેથી કરીને આપણા જપની ક્વોલિટી હજી વધારે સારી. એટલે એ જે યુનિવર્સલ ભૂલ જે છે એ મેં તમને કીધું આવું 5 સ્તરે થાય છે કે વ્યક્તિ જે છે એ સ્વવિષયક અજ્ઞાન છે અને સ્વવિષયક ખોટી ગ્રંથિ, ધેટ ઇઝ કન્ફ્યુઝન, ઈ દૂર કરવા માટે તો કે આવી પંચકોશ પ્રક્રિયા છે. એટલે વ્યક્તિનું અત્યારે ઘાટ કેવો છે કે એનો સ્વવિષયક તો અજ્ઞાન લઈને જન્મ્યા છીએ, એટ ધ સેમ ટાઈમ જગત વિષયકનું અજ્ઞાન પણ આપણે લઈને જન્મ્યા છીએ. એટલે આપણે શું કરીએ? આપણી બુદ્ધિ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને આખી લાઈફ જગત વિષયકનું અજ્ઞાન છે એ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એટલે સ્કૂલ ને કોલેજમાં ભણીએ, પછી આખી લાઈફ લોકો નવું સ્ટડી કર્યા કરે. હમણાં કાલે એક બેનનો ફોન આવ્યો હતો અહીંયા બરોડાથી, તો મને આમ એટલું અજીબ લાગ્યું. તો મને કે માતાજી એમ કે મને તમને મળવા આવવું જ છે. હા, મેં કીધું આવ ને. અરે પણ એમ કે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું બહુ સારું કહે. મને કે છે હા સારું છે. એટલે હું હવે MS યુનિવર્સિટીમાં આ ઉંમરે, એની દીકરી ડોક્ટર થઈ ગઈ હતી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરે છે. એટલે મને કે હું હવે MS યુનિવર્સિટીમાં પાછું ભણવા બેઠી છું. એટલે એમ કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત પછી એમ કે એટલે હું પછી યુનિવર્સિટીમાંથી આવું તો એમ કે મારે હું સંસ્કૃત અને એસ્ટ્રોલોજી ની બધું ભણવાનું શરૂ કર્યું છે. એટલે કે મને ટાઈમ જ નથી, મારે તમારી પાસે આવવું જ છે.
પણ મારે 31મી MS યુનિવર્સિટીમાં પૂરું થાય ને મારું આ સેમેસ્ટર વોટેવર, તો હું 1લી તારીખે આવીશ. પછી એમ કે જીવનમાં મને એમ ખબર પડે છે એમ કે ખરેખર જ્ઞાન જ સૌથી મહાન વસ્તુ છે, અને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ ને. હું કઈ બોલીને ફોનમાં એને શું ભાષણ આપું. એટલે બધા લોકોને એવું લાગે છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, પણ એ કયું જ્ઞાન બધા પ્રાપ્ત કરે છે? તો અપર વિદ્યાનું. એટલે આખી જિંદગી પોતાની બુદ્ધિ શક્તિનો ઉપયોગ કરી અને પોતે વિવિધ જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું આવી રીતે પુરુષાર્થ કર્યા જ કરશે. ભૂલથી કે એ કેવું આયરની કેવી છે, તમે વિચાર કરો. એમ કે આ એટમ શું છે, કે ઇલેક્ટ્રોન શું છે, પ્રોટોન શું છે, પછી આ સોફ્ટવેર શું છે, હાર્ડવેર શું છે, એટલી જુદી વસ્તુ. એસ્ટ્રોફિઝિક્સ શું છે, આ ચંદ્ર, આ બધા તારા શું છે, ગેલેક્સી શું છે, બ્લેક હોલ શું છે, કેટલી જુદી વસ્તુઓને એ એક્સપ્લોર કર્યા કરશે. એસ્ટ્રોલોજી, એસ્ટ્રોફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી, પછી આખું પ્લાન્ટ કિંગડમ, પછી કેટલાય લોકો એનિમલ કિંગડમ ઉપર રિસર્ચ કરતા હોય. તો એનો પેલો ફેન હોય ને, આપણે વોલ માઉન્ટેન ફેન કેમ આમ ફર્યા કરે, આવી રીતે ઓસિલેટ થયા કરતો, એવી રીતે જ્ઞાનના જુદા કેટલાય સીમાઓ જે છે એને એક્સપ્લોર કર્યા કરશે લોકો જીવનભર. સારી વસ્તુ છું, એમ નથી કેતી ખરાબ વસ્તુ, પણ વિચાર કરો કે કોઈ ભૂલથી, એ આયરની શું છે, ભૂલથી પોતાના વિશે કોઈ શંકા જાતી જ નથી. એને એમ થાય કે હું આ બધું જાણી ના કરું કારણ કે મને ખબર નથી. અહીંયા ખબર નથી એનું જાણવું જ નથી. એ કેટલી આયરની છે. એમ કે મારે એસ્ટ્રોલોજી વિશે જાણવું છે, મારે એસ્ટ્રોફિઝિક્સ વિશે જાણવું છે, બ્લેક હોલ, કારણ કે મને ખબર નથી. પણ અરે ભાઈ, આના વિશે નથી ખબર, જાણને પણ. એટલે એ કેવડી મોટી કૃપા છે કે ઓલ ધ ટાઈમ અપર વિદ્યાને એક્સપ્લોર કરવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ પરવિદ્યાનો માટે કોઈ શંકા જ નથી જાતી કે ઓકે, મને સ્વવિષયક જ્ઞાન ઝીરો, મને કાંઈ, હું મારા વિશે આપણે જાણતા નથી, અને ગલત જે છે એને હું માનીને આખી જિંદગી કન્ફ્યુઝનમાં રાચું છું. તો અરે ભાઈ, એનું તો કંઈક કર. એટલે એ કેવડું મોટું, જે ભગવદ્ ગીતામાં કે ને, રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય, ધીસ ઇઝ રાજગુહ્ય. કે ક્યારેય આમ જરાક બી આયોટા ઓફ ડાઉટ નથી આવતો કે હું બધું જાણું છું, પણ એકવાર તો હું કોણ છું એ જાણવાની કોશિશ તો કરું. આ લોકો શું ભગવદ્ ગીતા ભણ્યા કરે છે, આ 10 વર્ષથી ભણે. હા, એ લોકો જે ભણતા હોય એના વિશે કોમેન્ટ કરે. તમારું ભણવાનું પૂરું જ ન થાય, રોજે જવાનું હોય, તમારા માતાજી કાયમ ભણાવ્યા કરે. તો એ શું છે ભણવાનું? એ શેની યાત્રા છે? એવો પ્રશ્ન બી કોઈ નથી પૂછતો. એલર્જી ને ગ્રંથિથી આવા પ્રશ્ન આવી રીતે કોમેન્ટ કરશે, પણ સ્વવિષયક ઇન્ક્વાયરી થતી જ નથી. એટલે હું કાયમ તમને કહું કે એ કેવડી મોટી દુર્લભ ઘટના છે, રેરેસ્ટ રેર છે, અતિશય અસીમ કૃપા છે કે વ્યક્તિને હવે આખું જગતમાં જાણીને હવે તો કે એ પોતા તરફ, હવે એની જર્ની સ્વ તરફ થઈ છે. પ્રત્યેગાત્માનમ એક્ષત, સ્વ તરફ જોવાનું હવે એને મન થયું. એ જર્ની હવે શરૂ થઈ. એ કેવડી મોટી યાત્રા. એટલે કે છે કે વ્યક્તિ જે છે એ આવી રીતે જે સ્વવિષયક જાણવાનો પ્રયત્ન શરૂ એટલા માટે કરે, કારણ કે મેં તમને કીધું કે ઘણી બધી સ્વવિષયક એને ભ્રાંતિ છે, ગ્રંથિ છે, કન્ફ્યુઝન છે. એટલે એ યુનિવર્સલ ભૂલ શું છે? તો કે બધા જ એકી અવાજે, બધા એક જ રીતે પોતાને શરીરને હું માને છે. એટલે શરીરની સ્થિતિ મારી સ્થિતિ. એટલે પોતે પોતાનું વર્ણન પણ એવી જ રીતે કરશે કે લાઈક હું ગોરો છું, ગોરી, હું કાળી, ઊંચી, નીચી, હું બહુ જ જાડી નહીં, હું હેલ્ધી, હું થીન, હું તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય. એટલે એ બધી જ સ્વવિષયક આવી બધી ગ્રંથિ છે.
હું જન્મવાન મરણવાન, હા આ મારો બર્થડે, એટલે આ બર્થડે પાર્ટી છે, એટલે પોતે પોતા વિશે એવું માને છે કે આ દિવસે જન્મ થયો ને એની પહેલા મારું અસ્તિત્વ નહોતું અને આ પછી અસ્તિત્વ નહીં હોય. એટલે વ્યક્તિને સ્વવિષયક ભ્રાંતિ છે જ છે. પછી ઈ લઈને જન્મ્યા છે કે હું શરીરની સ્થિતિ મારી સ્થિતિ, ઈ લઈને જન્મ્યા. પછી તો કે જેમ જેમ જગતમાં જીવે, મોટા થાય, જીવે, બધા સાથે રિલેટ કરે, એટલે પછી શું થાય તો કે ઈ ભ્રાંતિ મજબૂત થાય. એટલે બધા એકબીજાને ઈ જે કન્ફ્યુઝન છે એને વધારે વેલિડેટ કરે. એમ કે જેટલા બી આજે એમ કે કોસ્મેટિક જગત છે તો એ શું કરે, સતત ફેર એન્ડ લવલી ને જે બધા કોસ્મેટિક છે એ મને એમ કે હું મારું અસ્તિત્વ, હું ઇક્વલ ટુ શરીર જ, એ વધારે ને વધારે એમ કે વ્યક્તિ લઈને જન્મી છે, બોર્ન ઇગ્નોરન્ટ, એ વાત જુદી છે, લઈને આવ્યા, પણ પછી આખો માહોલ જગતનો એવો છે કે મને એ જે ભ્રાંતિ, ગ્રંથિ, કન્ફ્યુઝન એને પાછું મજબૂત કરે કે ના તું એટલે શરીર જ. આ અહીંયાથી શરૂ કરીને છેક પગના અંગૂઠા સુધી એટલું જ તારું અસ્તિત્વ, એનાથી કઈ તારું આગળ છે જ નહીં. એટલે હવે એટલા માટે તો કે આખી આ હવે પંચકોશ પ્રક્રિયા છે. અને પંચકોશ પ્રક્રિયામાં તો કે શું કરશે તો કે આવી રીતે અન્નમય કોષનું વર્ણન મેં તમને કીધું એટલા માટે છે કે જેથી કરીને દેહાત્મ ભાવથી આપણે મુક્ત થાય. કે દેહ જે છે એ મારા માટે ક્ષેત્ર છે, દેહ મારા માટે તો કે એ મારા માટે શરીર જે છે એ અનાત્મા છે. દેહ જે છે એને હું જોઉં છું, એટલે દેહ મારા માટે દ્રશ્ય છે, હું જોનાર એટલે દ્રષ્ટા છું. એટલે આખી પંચકોશ પ્રક્રિયામાં જે મને દેહાત્મ ભાવ છે એ દેહાત્મ ભાવ દૂર કરે. દેહાત્મ ભાવ એટલે શું? દેહમાં આત્મભાવ. એટલે કેવી રીતે કરશે તો કે આવી રીતે અન્નમયથી શરૂ કરીને છેક આનંદમય સુધીની પંચકોશની યાત્રા કરાવશે. કેવી રીતે યાત્રા કરાવશે? તો એના માટે એ પ્રક્રિયા જે છે એને શાસ્ત્રની ભાષામાં અધ્યારોપ અપવાદ પ્રક્રિયા કે છે. પંચકોશ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયામાં આપણને અન્નમયથી શરૂ કરી આનંદમય સુધીની યાત્રા કરાવે. પછી દરેક વખતે જ્યાં જ્યાં દેહમાં આત્મભાવ છે, પ્રાણમાં આત્મભાવ છે, મનમાં આત્મભાવ છે, તો એ દરેક વખતે એ આત્મભાવ દેહમાંથી ઉઠાવીને પ્રાણમાં મૂકશે, પ્રાણમાંથી ઉઠાવીને એવી રીતે કરશે આખી પંચકોશ પ્રક્રિયા મેં આપણે જોઈએ. પણ એ આખી જે પ્રક્રિયા જે છે પંચકોશ પ્રક્રિયા એને તો કે અધ્યારોપ અપવાદ પ્રક્રિયાથી આપણને આખું જ્ઞાન આપશે. પછી હું બ્રહ્મ એનો આત્મા એટલે બ્રહ્માત્મા સુધી લઈ જાય. એટલે બ્રહ્મ જ આત્મા જ બ્રહ્મ છે એવું ત્યાં સુધી પછી લઈ જશે. અધ્યારોપ અપવાદ પ્રક્રિયા શું છે એ આપણે કરીએ જ છે, પણ હું ખાલી અત્યારે એનું નામ આપું છું. અધ્યારોપ ને ઇંગ્લિશમાં આપણે સુપર ઇમ્પોઝિશન કહીએ, અપવાદ એટલે નિગેશન. ઓકે, અધ્યારોપ અપવાદ એટલે શું? તો કે પહેલા એવું કે સૌથી પહેલા કે છે ને અન્નમ બ્રહ્મ, આ જે છે એને આપણે એવું માની લીધું છે કે આ શરીર જ તો કે હું છું, મારું અસ્તિત્વ એટલે શરીર. એટલે પેલા અન્નમય કોષ જે છે એ અન્નમ બ્રહ્મ રૂપે વર્ણન કર્યું, બરાબર? એટલે શરીર જ આત્મા છે એવું આપણને વર્ણન કરે. અન્નમય કોષ જે છે એ આત્મા છે એવું વર્ણન કરે. અન્નમય કોષ આત્મા છે એવું કેવું? ધેટ ઇઝ અધ્યારોપ. એટલે પંચકોશ છે તો પેલા શું કરે કે આપણું કન્ફ્યુઝન છે એને પેલા ટેમ્પરરી અનુમોદન આપે. ટેમ્પરરી, નોટ કાયમી. અનુમોદન શું કામ આપે? તમે ભાઈ જન્મ જન્માંતરથી માનો છો કે હું શરીર છું, ઓકે, અન્નમય શરીર છે, અન્નમય આત્મા જે છે, અન્નમય છે એ આત્મા છે, હાલો માઈને. પણ આપણને ખબર છે કે અન્નમય આત્મા નથી. એટલે અન્નમય આત્મા છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અધ્યારોપ. પછી પાછું નિગેશન કરે.
તો કે હા અન્નમય આત્મા છે, પણ પછી શું કે આત્મા અન્નમય નથી. ધેટ ઇઝ અપવાદ. એટલે આ તમને હું કાયમ કરાવું જ છું. અન્નમય આત્મા છે, ધેટ ઇઝ બી ઇક્વલ ટુ એ. પછી અપવાદ એટલે શું? તો કે તરત જ કીધું અને કીધા પછી પાછું લઈ લીધું, ધેટ ઇઝ નિગેશન કર્યું. એટલે હું કરાવું છું, પણ મેં કોઈ દિવસ તમને આ પ્રક્રિયા એવું શબ્દ નથી કીધું. અધ્યારોપ અપવાદ જ કરીએ છીએ. બી ઇક્વલ ટુ એ, ધેટ ઇઝ અધ્યારોપ. બેગર છે એ અમિતાભ છે, પણ અમિતાભ ક્યારેય બેગર નથી. ધેટ ઇઝ પાછું નિગેટ કરી દીધું. મેં કીધું અને પાછું નિગેટ કર્યું. હવે મેં જયારે કીધું કે અન્નમય છે એ આત્મા છે અને પછી આત્મા અન્નમય નથી, ડઝન્ટ મીન કે હું લાઈક શાસ્ત્ર ખોટું બોલે છે, અસત્ય છે, એવું નથી. એ હકીકત જ છે કે અન્નમય ની ઉત્પત્તિ, અન્નમય ની સ્થિતિ, અન્નમય ની લય, એ બધું શેમાં છે? તો કે હું છું તો છે, આત્મામાં જ છે ને. કે રોલ જે છે, રોલનું હોવું, રોલ સ્ટેજ ઉપર ભજવે, રોલનો લય, બધો એ મિસ્ટર અમિતાભ બચ્ચનમાં જ છે ને. એટલે એ અસત્ય નથી. એટલે અધ્યારોપ કરે છે. ઇટ ઇઝ, એટલે મેં કીધું કે જસ્ટ ટેમ્પરરી મારે તમને એવું ટ્રાન્સલેશન કરવું હોય તો હું સુપર ઇમ્પોઝિશન કરું, પણ ઇટ ઇઝ નોટ એક્ઝેક્ટ સુપર ઇમ્પોઝિશન, ટ્રાન્સલેશન નથી. કારણ કે સંસ્કૃત શબ્દ છે ને, અધ્યારોપ જ શબ્દો રાખવો પડે. પણ આ તો તમને આમ ટાઈમ બિંગ સમજવા જરાક કીધું એમ. કે અમુક જે સંસ્કૃત વેદાંતના ટેકનિકલ શબ્દોનું ઇંગ્લિશ થઈ શકતું નથી, એ સમજવું પડે તમારે. એ કન્સેપ્ટ શેને માટે એ શબ્દ વાપરો એ આપણે સમજવું પડે. એટલે કે અન્નમય જે છે એ શરીર જરૂર છે, પણ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ. પણ તો કે અન્નમય છે એ શરીર છે, પણ આત્મા જે છે એ ક્યારેય અન્નમય નથી. અન્નમય છે એ આત્મા છે, પણ આત્મા અન્નમય નથી. આત્મા જે છે એ અન્નમય બી છે, પ્રાણ બધું જ છે. ઇટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી લાઈક તમે એમ કહો ને કે ચેઇન છે એ જરૂર સુવર્ણ છે, પણ સુવર્ણ એ ચેઇન નથી. સુવર્ણ તો કોઈ બી રૂપે આવી શકે. જે તમે કહો એ બધા રૂપે આવી શકે. કાંઈ સુવર્ણને તમે એમ ન કહી શકો કે લગડી પડ્યું તો કઈ ચેઇન છે, એ બંગડી છે. ઓકે, એ બધી પોસિબિલિટી છે, એની હું ના નથી પાડતી. એટલે આવી રીતે અધ્યારોપ અપવાદથી તો કે આખી આપણને હવે પંચકોશમાંથી આપણો આત્મભાવ, દેહાત્મ ભાવ છે, એવી રીતે દૂર કરશે, એક એક કોષની વાત કરીને. અને કેવી રીતે કરશે તો મેં તમને વાત કરી કે આવી રીતે કે સૌથી પહેલા એમ કે લાઈક અન્નમય જે છે એ આત્મા છે, પણ આત્મા અન્નમય નથી. પછી આગળ એટલે ભાષ્યમાં આવશે, હું ધીરે ધીરે કરાવીશ તમને, ખાલી અત્યારે કહી દઉં. પછી એવી રીતે લાઈક પ્રાણમય જે છે એ આત્મા છે, આત્મા છે એ પ્રાણમય નથી. મનોમય આત્મા છે, આત્મા મનોમય નથી. પછી આપણે વિજ્ઞાનમય જે છે એ આત્મા છે, આત્મા વિજ્ઞાનમય નથી. આનંદમય આત્મા છે, આત્મા આનંદમય નથી. તમે આવી રીતે સુવર્ણની જેમ પણ મૂકી શકો કે ચેઇન છે એ સુવર્ણ છે, સુવર્ણ છે એ ચેઇન નથી. એટલે તો પછી આપણને એવું થાય કે પછી આત્મા શું છે? તમે બધામાં એમ કે અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય, બધામાં તમે એવું કીધું કે શરીર જે છે એ આત્મા છે, પણ આત્મા એ શરીર નથી. પછી પ્રાણ છે એ આત્મા છે, પણ આત્મા પ્રાણ નથી. એટલે મન એટલે સુખ દુઃખ. સુખ દુઃખ જે છે એ જરૂર આત્મા છે, પણ આત્મા છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના સુખ દુઃખ નથી. ધેટ ઇઝ મનોમય. વિજ્ઞાનમય જે છે એ તો કે ઇટ્સ લાઈક કે વ્યક્તિ જે છે એ જે કઈ કરે, વિજ્ઞાનમાં એટલે બુદ્ધિ, એટલે કર્તૃત્વ. એટલે એમ કે મેં આ કર્યું, એ મારું ડિસિઝન હતું, મેં તે દિવસે વિચાર્યું. તો કરતા છે એ આત્મા છે. એમ કે એને એ જગ્યાએ એમ કે એ પ્રકારે એને સીએ ની એક્ઝામ આપીને ફર્સ્ટ ટ્રાયલ એ વ્યક્તિ સીએ થઈ ગઈ. તો એ કરતા આત્મા છે, એ સક્સેસ જે છે એ સક્સેસફુલ જે છે એ આત્મા છે, પણ આત્મા છે એ કરતા નથી. કારણ કે આત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારનું કર્તૃત્વ નથી. દેટ ઇઝ વિજ્ઞાનમય. અને છેલ્લે આનંદમય. આનંદ વિજ્ઞાનમય એટલે કર્તૃત્વ અને
આનંદમય એટલે ભોક્તૃત્વ, એટલે ભોગતા આત્મા છે, આત્મા છે એ ભોગતા નથી. એટલે શરીર, મન, પ્રાણ, પછી આવી રીતે બુદ્ધિ અને છેલ્લે ભોક્તૃત્વ. તો તમે એવું થાય કે લે આ બધું જ જો આત્મા નથી તો આત્મા છે શું? આ બધાને તમે તો નિગેટ કરી દીધું, શરીરનો નિગેટ કરી દીધો, પછી એમ કે તમે સુખ દુઃખનો કરી દીધો, મારા ડિસિઝનનો કરી દીધો, જે ભોક્તૃત્વ છે એનું કરી દીધું. તો છે શું? આત્મા છે શું ખરેખર? ના, વિટનેસ નહીં, એ વિટનેસ નહીં હું કહીશ આગળ, પણ તો આત્મા છે શું એમ? એટલે અત્યારે આમ એવું લાગે કે જાણે કે શૂન્ય હોય એવું લાગે કે બધું તમે નિગેટ કરી દીધું, અધ્યારોપ કરીને અપવાદ કરી દીધો બધાને. તો કે ના, બધાનો નિગેટ નથી કર્યો, આત્મા છે એ આ બધાનું અધિષ્ઠાન છે. ઇટ ઇઝ લાઈક હું એમ કહું કે એ છે ને ઇન્સ્પેક્ટર છે એ અમિતાભ છે પણ અમિતાભ ઇન્સ્પેક્ટર નથી, શહેનશાહ અમિતાભ છે પણ અમિતાભ શહેનશાહ નથી. પછી એમ કે આવો દર્દી છે એ અમિતાભ છે, આ પિક્ચરમાં આવડો કઈક પેશન્ટ હતો તો એ આ છે અમિતાભ, પણ અમિતાભ પેશન્ટ નથી. તો તમે તો ઇન્સ્પેક્ટર નહીં જવા દીધો, દર્દી નહીં જવા દીધો, શહેનશાહ, તો પછી હું રહ્યું શું? અરે એ બધા રોલને સત્તા સ્ફૂર્તિ, અસ્તિતા પ્રદાતા, એ બધા રોલ જેને કારણે છે એ તો હું કરતો બેઠો છે. એ બધા રોલમાં એમ કે અન્નમય કોષ હોય કે પ્રાણમય હોય કે બધું શરીર, મન, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ, એ કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ બધાને તો કે એ અસ્તિતા પ્રદાતા, સચ્ચિત આનંદ રૂપે, અધિષ્ઠાન રૂપે, અન્નમયથી આનંદમયની યાત્રામાં અધિષ્ઠાન રૂપે એ છે. એટલે આપણે નિગેટ કર્યો નો ડાઉટ, અધ્યારોપ, પેલા અધ્યારોપ કર્યો, પછી આપણે નિગેટ બી કર્યું, પણ નિગેટ કરવામાં રોલનો નિગેટ થયો છે, એ રોલને ભજવનારને નથી આપણે કાઢી નાખ્યો. એટલે આપણે બેબી જે છે એને નથી ફેંકી દીધું, ખાલી બાથવોટરને ફેંકી દીધું છે. એટલે બૌદ્ધ અને હિન્દુ ધર્મ ક્યાંય સુધી ભેગા ચાલે પછી છેલ્લે ઈ લોકો અહીંયા આગળ ભૂલ કરે. માટે એમ કે એનો આપણું આત્માનું જે ટ્રુથ છે, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ શૂન્ય ઈ કે છે, પણ ઈ શૂન્ય કેનારો બેઠો છે એના સ્વરૂપની વાત થઈ રહી છે. હું શૂન્ય છે એવું કોણ કે છે? અચ્છા, એક્ઝેક્ટ ઈ અધિષ્ઠાન છે. એટલે પંચકોશ પ્રક્રિયા દ્વારા પંચકોશ જે પાંચે સ્તરે જે અવિવેક છે, જે કન્ફ્યુઝન છે, એ કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે અધ્યારોપ અપવાદ પ્રક્રિયા હંમેશા, મેં તમને કીધું આખી વેદાંતની બ્રહ્મ વિદ્યામાં અધ્યારોપ અપવાદ ઈ બ્રેડ એન્ડ બટર છે, ઈ જ મેઇન વસ્તુ છે. એટલે હું તમને કહું બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી, તમારે કાયમ યાદ રાખવાનું, દેટ ઇઝ અધ્યારોપ અપવાદ. એના વિના વેદાંતમાં એક ડગલું તમે ભરી શકો. તો અધ્યારોપ અપવાદ દ્વારા છેલ્લે અલ્ટિમેટલી એ અધ્યારોપ અપવાદ કરનારો બચેલો છે, એ જે કરી રહ્યો છે, એ કરી રહ્યાનું સ્વરૂપ શું છે? તો કે એ પરબ્રહ્મ, એ ઈશ્વર સાથે ઐક્ય ધરાવે છે, એ સચ્ચિદાનંદ આત્મા છે. એ આવી રીતે છેલ્લે સિદ્ધ કરશે એક એક કોષની, એટલે આગળ કહેશે પંચકોશ અપનયન, એને એ જે છે એક એક કોષમાંથી આત્મબુદ્ધિ દૂર કરીને છેલ્લે અહમ બ્રહ્માસ્મિ સુધી લઈ જશે. અને કેવી રીતે? તો આવી રીતે આવશે કે પંચકોશ અપનયન એટલે અભ્યંતર તમામ અભ્યંતર તમામ એટલે શું? તો કે ઇટ ઇઝ લાઈક કે ચોખાનો દાણો જે છે તો એમાં આટલા પડ છે, તો એ બધા પડ ખોલો પછી અંતરતમ, અંદર ચોખાનો દાણો છે. એવી રીતે એઝ ધો એમાં ફિઝિકલી છે, આમાં ફિઝિકલી નથી, અવિદ્યાથી છે. એટલે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ યાદ રાખવાની. એક્ઝામ્પલમાં જ્યારે એક પડ દૂર કરે તો એ આમ ફિઝિકલી છે, શરીરથી ખરેખર ટેન્જિબલ છે. આમાં જે ગ્રંથિ છે એ બધા સ્તરે ફિઝિકલી નથી, અવિદ્યાથી ગ્રંથિ છે, અજ્ઞાનથી ગ્રંથિ છે. એટલે પંચકોશ અપનયન અને પછી અભ્યંતરતમ એટલે એઝ ધો, અભ્યંતર એટલે અંદર, ઇનર મોસ્ટ છે, એઝ ધો છે, ચોખાની જેમ ઇનર મોસ્ટ નથી. પણ દરેક સ્તરે જ્યાં જ્યાં આપણને ગ્રંથિ છે, એ ગ્રંથિ આવી રીતે અધ્યારોપ અપવાદ દ્વારા દૂર કરશે.
એટલે નેતિ નેતિ નેતિ, હું આ નથી, આ નથી, આ નથી, આ નથી, અને પછી આ નથી ઈ કે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ હું આ મારું સ્વરૂપ આ છે, ઈ બેઉ સાથે ચાલે. અધ્યારોપ કરે, અપવાદ કરે, ને પછી હું શું છું એનું પ્રતિપાદન કરે, એ બધું સાથે ચાલે. એકલું ખાલી અધ્યારોપ અપવાદ નહીં, હું શું છું એનું પ્રતિપાદન કરો. એટલે હું તમને ઘણી વાર કહું છું કે નિર્વાણાષ્ટકમમાં એ આખું એકદમ પરફેક્ટ છે કે આ નથી એવું કે મનોબુદ્ધિ ચિત્તાની નાહમ, એ 3 લાઈનમાં કે પછી 4થી લાઈનમાં શું કે ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ. એટલે આ નથી, ધેટ ઇઝ અધ્યારોપ અપવાદ, નેતિ નેતિ. પછી પાછું તરત જ ઈ જ શ્વાસ એમ કે માટે હું આ છું. પણ સીધે સીધું તમે એમ કહો, તમે કહી ગયું ચિદાનંદ, તો એ નહીં આવે. કારણ કે આપણું જે સમસ્યા છે એ માત્ર અજ્ઞાનની સમસ્યા નથી, આપણે નથી એ માની લીધું છે, એ કન્ફ્યુઝન છે, એ સમસ્યા છે. એટલે પેલા હું નથી એ ડિલીટ કરવું પડે અને છે એનું પ્રતિપાદન કરવું. નિર્વાણાષ્ટકમ એક્ઝેક્ટ છે એનું એક્ઝામ્પલ. નિર્વાણાષ્ટકમ કે નેતિ નેતિ કરે અને પછી જે છે એનું આ રીતે પ્રતિપાદન. અને પછીથી તો કે એ હજી આપણું જે અત્યારે ભાષ્ય છે થોડું હજી બાકી છે, નેક્સ્ટ સેશનમાં જોઈ લઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.